Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala şu alemlerini Yandarayım. yara yandıran. Yok mu ya kerek mi? Yara. Kerek değil mi? Yok. Yara. Allah subhanahu wa ta'ala şu dünyanı yoktan bar kılıp şu alemni adam balasına buysundurdu, hem barcha kerak yarakları bilen temin etti. Hem indi şu nimetlerini birdi. Allah subhanahu wa ta'ala kişi adam balaları şu Rabbalarına, hucalarına tabinsın için, itaat etsin için hem tiktimaldan gına kaldırmadı. Alarga nişe gitip ibadet, Allah Teala nişe ibadet kılırga kerek, nişe gitip tabınırga kerek, şularını iretü yüzünden jir şarına peygamberler jiberdi. Hem indi kitapların indirdi. Hem indi mine kim şuşu kuşkanlarını uti ul hakiki umışka irişecek. Ekim indi şuşu Allah Teala tıygan emirlerden tıyılmayken, ona itaat etirge umtulmayken ul bik zor hasrette bula. Hem indi bile biz bik küp silendi indi Zariyat suresinde 56. ayette Allah subhanahu wa ta'ala ayta ve ma halaktul jinni vel insa illa liya'budun dey. Min kişilerini hem cinlerini bari tek miha ibadet kılsınlar işine barlığa getirdim dey. Yani kişinin tıp vazifası, tıp boruşu Allah karşında ol ibadet kılı. Hem Allah Teala'nın şu adam balaların sınap karar için, imtihan kılır için ibadetini türlüsün birdi. Bizim bitinde ibadetler var. Til bilen kılına tıran ibadet var. Şulay bit. Zikr aytu, dua kılu, Kur'an oku. Bizden ibadetler var. Kalp bilen kılına tırgan. Ümit etu, tevekkellik kılu, korku. Bunsı kalp ibadeti bula. Şulay var. Ten ağzası bilen kıla tıran ibadetlerine. Biz okuytırgan namaz oku bulsun manda, hac bulsun ma. Hem şulay var. Nefisini tıyıp kılatıran ibadetler, nefisini tıyatırganı mına şu urazat tutu, yani halal etken rızıkta da sen nefisini tıyasın, şu halal bulgan, ruhsat etilgen rızıkını aşamışı, nefisini tıyıp rızıktan tıyılasın. Hem mına şu türlü ibadetler, şulayık var, akşa bilen kılınatırgan ibadetler, sadaka biru, zekat biru, hac indi ten bilen de, akşa bilen de, kılınatıran ibadetlerinin birisi. Hem Allah subhanahu wa kişinin sınap kararı için onun teninde, onun kalbinde, onun nefisinde, onun malında sınap kararı için de şunu türlü ibadetler birdi bizge. Hem her bir ibadetinin var öz maksatı, öz hikmeti. Eğer de kişi şu hikmetlerin, şu maksatların bileyken ona şu ibadetini üterge jingilrek bulaşa. Mına bugün derste biz söyleşirbiz urazanın kay bir hikmetleri. Kişi şu ibadetini kılganda kay birsin yaratıp işlerge mümkün. Bütün türlü ibadetlerine nendiler bir aşılı karışta bulurga mümkün. Mesela namazın okuyor. Urazat tuğa salkın karı nersege keregin oldu. Tuturga da mümkün. Köngelinden rizasızlık bulurga mümkün. Namazın da okuyor, urazasını da tuta. Ama sadaka birisi kelmeyi, malın yarata. Nersege kereginde ol, şu şimdi sadaka biru, zekat biru turgan ibadet deyip, işinde ular tışka çıkarmasa da nendidir rizasızlık var şu şık ibadetke karata. Ama hakiki mümin musulman Allah Teala kuşkan barlık ibadetlerden de riza bula. Birsinde makruh kılmayın. Hemine İn birinci indi urazanın mına hikmeti ne için son şu Allah Teala urazat tuturga bizne emir etken in birinci hikmeti ol bizne Allah'a yakın aytatırgan. Yani biznin tüp maksat ol Allah'a yakın ayı. Allah'a yakın aygan sayın senin köngülüne tınışlık ine Allah'a yakın aygan sayın Allah Teala duana cevap bire. Allah'a yakın aygan sayın Allah Teala köngülünden nendidir bir şu hislerini ala. Bugün kinde de görürüz şunu ıgızıgılı fitneli zamanda kişiler kubisi depressiya verildi. Şulay bit bir şula nerse bulur eken, nişler biz eken, kaya barır biz eken. Amına Allah'a inanan
чын мусульман, тәкъдиргә ышанган кеше. Анда андый борчу юк. Ул депрессиягә дә төшмәй. Ул Аллаһ Тәгалә нәрсә таләп итә, Аллаһка тәвәккәлли, шуны эшли. Кайбер сәбәпләрен куллана, анда кирәк икән запаска әйберләрен ала, әмма төшенкелеккә бирелми. Чөнки белә, Аллаһ Тәгалә вакытлыча сынавы. Чөнки ул тәкъдирдә инде 50 мең ел элек язылган, шулай буласы. Аны син борчылсаң да, син ул хәбәрләрне укып торсаң да, күзәтеп торсаң да, син берничә үзгәртә алмыйсың. Шуңа күрә борчылудан сәбәп юк. Син борчылып, бер нәрсә үзгәртә алмыйсың. Һәм бу ураза тотуда Аллаһка иң каты якынайта торган гамәлләрнең берсе. Ни өчен? Чөнки монда бик зур ихласлык ята. Намаз укыганны кеше күрә. Шулай бит, хаҗга барганны кеше күрә. Туганлык җепләрен ныгыткан гыйбадәтне кеше күрә. Туганнар күрә. Шулай бит инде. Садака биргәндә дә кеше белә, анда бер мохтаҗга бирдең икән, белә ул сиңа ярдәм итте. Әмма уразаны беркем белми. Хакыйкатьтә син чынлап торып ураза тотасыңмы, юкмы, аны беркем белми. Кеше каршында без уразады дип әйтергә мөмкинбез. Әмма өйгә кайткач, үзебез генә калабыз икән берәр бүлмәдә диек. Анда бит беркем күрми. Кеше бит ашый ала. Әмма хакыйкый мусульман юк, Аллаһ Тәгалә күрә дип, нишли ашау эчүдән тыела. Бузык гамәлләрдән тыела. Бар төрле гынаһлардан нәфесен тыя. Шуңа күрә монда зур ихласлык ята. Һәм шушы ихласлык бәрабәренә шушы гыйбадат Аллаһ Тәгаләгә якынайта. Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәтен тагын да куәтлей. Һәм икенче хикмәте шушы ураза тотуның инде икенче максаты ни өчен кешегә кирәк? Ул тақвалыгын куәтлей. Ягъни тақвалык җәннәткә кертә торган төп сәбәпләрнең берсе. Тақвалык ул Аллаһ Тәгаләнең әҗр савабын өмет итеп, кушканнарын булдыра алганча күбрәк үтәү һәм Аллаһ Тәгалә тыйган гынаһлардан, аның газабыннан куркып тыелу, туктау, эшләмәү. Бу була безнең тақвалык. Кеше тақва булган саен, ул күбрәк изгелекләр эшли. Ул намазының фарызын гына үтәми, ул сөннәтләрен дә укый, ул нәфилләр эшли. Ул тақва икән, ул Рамазан уразасын гына тотмый, нәфил уразаларын да тота. Анда дүшәмбе, пәнҗешәмбе, һәр айның хиҗри календар буенча 13, 14, 15, ул закат бирү белән генә шикләнми, ул өстәмә садакалар да бирә. Ягъни тақва булган саен, Аллаһка инану көчле булган саен, ул күбрәк изгелекләр кыла. Һәм Аллаһка ышануы көчле булган саен, ул күбрәк тыела. Күбрәк гынаһлардан ерагая. Кешенең инде тақвалыгы заиф икән, ул инде Аллаһның әмерләренә дә җиңел карый, ул гынаһка да инде кулына селти, әйдә ярый, шунсыз яшәп булмый дип инде. Менә бу ураза тотып, әгәр дә без халал ризыктан тыелып, нәфесне күнектирә, чыныктыра алабыз икән, кешегә харамнан тыелырга җиңелрәк була. Чөнки бит инде менә Аллаһ рөхсәт иткән сиңа су эчәргә дә, аш ашарга да, бәрәңге ашарга да. Әмма син нишлисең менә бүген көндә иртәнге 3 тулырга 10 минуттан алып, кичке 6 тулып 20 минутка хәтлек тыеласың халал ризыктан. Әгәр дә син нәфесеңне ай буе чыныктырасың, күнектерәсең икән, халал ризыктан тыерга сиңа инде күпкә җиңелрәк булачак харамнан тыерга. Харам ризык ашаудан да, хәмер эчүдән дә, син ай буе күнектердең икән, телеңне хәерле генә сүз сөйләргә, Аллаһны гына зикр итәргә, Куръан укырга, сиңа инде җиңелрәк булачак шушы Рамазан айы беткәч тә шушы гайбәткә, начар сүзләргә, сүгенү сүзләренә кирип китмәскә. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Я аyyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun" дип Бакара сүрәсенең 183 аятында, иман китерүчеләрдә сезгә хәтле булган кавымнарга фарыз булган кебек, сезгә дә ураза тоту фарыз булды ди. Һәм нәрсә ди максатын, хикмәтен? Лa'allakum tattaqun ди. Бәлки сез тақвалардан булырсыз ди. Менә максаты, бәлки сез тақвалардан булырсыз ди. Димәк, ураза тотуның максаты тақвалык. Аллаһка шушы кушканнарын үтәп, тыелганнарыннан тыелабыз. Аллаһ Тәгалә фарыз итте, без шушы фарызны үтибез. Һәм тыелабыз барча гынаһлардан.
Димәк, уразаның менә кичә дә сөйләшкәнек бит инде Бухари җыентында килә торган хадисендә нәрсә ди Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям: "Мен лам яда каула зури вал амалу биһи вал җаһл фалайса Аллаһу хаҗҗатан фи ан яда та'амhu ва шарабаhu." Әгәр дә кеше бызык сүзләрдән, начар гамәлләрдән тыелмый икән, Аллаһы Тәгалә аның ашау ишүдән тыелу кирәк түгел ди. Димәк, менә бу өйрәтә безне гомуми ураза тоттыра, гомуми бар гынаһлардан тыелырга. Һәм өченчесе, уразаның максаты ул калбне, күңелне, җанны сафландыру. Чөнки ашамыш эчмиш торганда аның күңеле сафлана. Ул уйлый, фикерли башлый. Безгә бер укытучы да әйтә мәктәптә, Пифагор да үзенең шәкертләрен ачлы-туклы тота иде, бик әз ашата иде. Чөнки әз ашаса, ашказаны буш булса, баш яхшырак фикерли дип. Безгә укытучы гел мәктәптә шуны әйтә, күп ашамагыз ди, күп ашасагыз башыгыз эшләми дип. Ачлы-туклы гына йөрегез ди. Һәм менә бу ач туруда аны галимнәр дә әйтә, чөнки гадәттә күп ашаганда, гел ашап торганда бөтен кан ашказаны китә. Yani organizm мәшгуль шушы ризыкны эшкәртү белән. Yani башка кан менеп җитми, баш эшләве нишли әзрәк зәгыйфләнә. Монда инде ашказаны ял иткәндә баш яхшырак эшли, кеше уйлый башлый. Гафиллектән әзрәк ерагая, уяу була, Аллаһы Тәгалә турында фикерли, барасы җире турында уйлый башлый, Аллаһны күбрәк зикр итә башлый, әзрәк кенә үлем турында уйлана башлый. Yani bu кирәк безгә менә бу фикерләр өчен. Уйланыр өчен. Чөнки менә галимнәр дә әйтә, менә күп ашау, әле баш эшчәнлек кенә түгел, гомумән күп ширләрнең бүген көндә чыгуы да кешенең күп ашау аркасында ди. Менә кызык булса, теге интернетка язып укый аласыз. Менә язсагыз күп ширләрнең сәбәбе дип. Причины многих болезней дип. Күбесе чыгачак нәрсә переедание. Күп ашау. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям 1400 ел элек инде өйрәтеп куйды. Нәрсә диде? Әгәр дә син кирәклешә генә ашыйсың икән ди, син сәламәт буласың. Ничек Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, менә Тирмизи җыентында килә торган хадистә, Мәләү ибн Адам ви'ан шарран мин батни ди. Кеше ди бер кашан да үзенең карыныннан да начаррак савытны тутырмады ди. Нәрсә ди? Бихасби ибн Адам луқиматун юqnim сулбаху фа ин кана ла махала фа сулус ли таамихи ва сулус ли шарабихи ва сулус ли нафсихи диде. Әгәр дә адәм баласына ди шушы куәтен дигәндә умырткасын тутыр өчен дә инде бер телем дә ризык та җитә ди. Әгәр дә аннан күбрәк ашарга ихтияҗы булса ди, ул ди 3тән 1 ризык белән, 3тән 1 суга, 3тән 1 инде һавага калдырсын ди. Менә монда да хадистә инде кисәтә кеше бер кайчан да үзенең карыныннан да начаррак савытны тутырмады. Ягъни күп ашау ди Адәм баласының иң начар гамәлләренең берсе ди. Шуңа күрә менә бигрәк тә ифтар вакытында күп ашаудан сакланыйк. Чөнки күп ашасаң, менә сизгәнегез бар, ялкаулык килә. Намазда укыйсы килми, йокы килә башлый. Әгәр дә ашлык гына инде бер тәлинка ашап куйдың, әлхәмдүлилләh, тамакта туйды, әзрәк кенә русча әйтсәк бодрость та бар. Ул теге мәҗлесләрдә утырасың, әйтәм бит, кайберләр әйтә инде, шәй бугазга хәтлек менде инде хәзрәт диләр. Менә бу тыелган. Чөнки күп ашау гафиллеккә китерә. Менә уйласа, ни өчен әби-бабаларыбыз диндә көчле булган? Менә тарихка кайтсак, чөнки ул вакытта ризык җитәр-җитмәс кенә булган. Сез миңа караганда да яхшырак буласыз. Әмма шуңа карамастан алар диндә бик көчле булганнар. Бүген көндә байлык бар, ризык күп, әмма милләт диндә бик каты зәгыйфләнде. Гынаһларны инде хәләлгә чыгарды. Шулай бит.
Намаз укуны бер хобби шикелле генә карый башлады. Тик вакытың булса киләсең, вакытың булмаса килмисең. Әлеге бабалар түгел бит. Бабаларыбыз хәтта Себергә сөргенлеккә сөрелгәч тә, анда мәчет төзеп, анда гыйбадәт кыла торган булганнар. Уйлап кына карагыз. Сөргенлеккә сөргәч тә менә Себердә нинди каравылчылар астында яшәп тә мәчет төзүгә ирешкәннәр. Уйлап кына карагыз, безнең бабаларыбыз нинди көчле булганнар. Хәтта шундый куркыныч вакытта да нинди диндән нык торганнар. Шуңа күрә менә бу күп ашау, күп муллыкта яшәү кайбер вакытта кешене буза. Менә ачлы туклыгына җитәр-җиткәү генә ашау киресенчә кешене уяу кылдыра. Гафиллектән арындыра. Әзрәк кенә уйландыра башлый, бу дөнья белән генә түгел, ахирәте турында да. Һәм дүртенче хикмәте булган ризыгыңның кадерен белә башлыйсың. Чөнки ач торгач, менә ифтар кылганда бер шыкыр су ичеп куйгач та, ничек суның ләззәтен, тәмен туясың. Шулай бит, 2-3 хәрмән кабып куясың, шуң хәтлек шатлыклы буласың. Шуң хәтлек менә шушы суда шуның хәтлек хөрмәде бик тәмле тоела башлый. Һәм инде менә бу кешене уйландыра. Кара әле, Аллаһ Тәгалә нинди зур ниъмәтләр биргән. Кара бу су ниъмәтен, кара бу ашау ниъмәтен. Син уйландыра башлыйсың, мохтаҗ кешеләр турында, бар бит шундый ризыксыз кешеләр дә дип, әзрәк аларга да өлеш чыгарыга әле дип, продуктовый наборлар илтеп бирәсең анда, яки мохтаҗларга чакырып ифтар кылдырасың, яки азык-төлек белән тәэмин итә башлыйсың. Ягъни уйландыра, факирләр хәленә керә. Менә һәм 5нче тагын хикмәте ул нәфесне тәрбияләү. Нәфесебезне тәрбиялибез, чыныктырабыз, тыюга, юк тыйырга. Ашыйсы килә, юк тыйыл дибез. Карыйсың килә, харам әйбергә, юк тыйыл дибез. Сөйләшәсең килә, юк тыйыл, уразаң бузыла дисең. Ягъни нәфесне тәрбияләү. Һәм 6нчы хикмәте ул сәламәтлек. Чөнки беләбез, ач тору ул инде күп кенә шлаклардан, бигрәк тә ай буе тотасың икән, күп кенә шлаклардан чист тарта, организм ял итә, яңадан көчлеләнә. Хәтта галимнәр әйтә бит, кайбер онкологик чирләрне дә давалауга бер сәбәп була, чөнки ач торганда, менә бу сәламәт клеткаларды зәгыйф авырта башлаган клеткаларны ашый башлый ди. Һәм ай буе шулай тута-тута сәламәт клеткалар бөтен авырты клеткаларны аша бетерә ди. Чөнки бит инде менә бу онкологик чирләр шушы зәгыйф авырту клеткалардан тарала башлый. Сәламәт клеткалар шуларны аша бетерә ди. Галимнәр бит ниткәннәр, аналитический теге чагыштыру үткәргәннәр, кайсы илдә онкологик чирләр белән әзрәк авырталар дип. Һәм ачыклаганнар, шушындай чирләр белән мусульман илләре әзрәк авырта икән. Һәм уйлана башлаганнар. Каян, ничек бу шулай? Шуннан ачыклаган, шушы мусульман илләре елга бер тапкыр, бер ай буе ач торалар икән. Һәм инде күп әле ничә бер 5-6 ел элекме Нобелевский премия якладылар бит шушы онкологик чирләрнең давалауның бер көчле ысулы ул ач тору. Чөнки ач торган вакытта шул галимнәр әйтә инде, менә бу әле бая әйткәнчә сүзләрне алар раслыйлар инде, сәламәт клеткалар инде, авырту клеткаларны ашыйлар икән ди. Шуңа күрә менә Аллаһ Тәгалә нинди генә хикмәт, нинди генә гыйбадәткә әмер итмәсен, аның артында бик зур файда ята безнең өчен. Акыл өчендә, сәламәтлек өчендә, иман өчендә һәм гомуми безнең тормышыбызның бәрәкәте өчендә. Ул зрәгә генә түгел. Вакыт. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы хикмәтләрне аңлап,
истә калдырып, гамәл кылырга язсын иде. Һәм инде Аллаһ Тәгалә кабул кыла торган уразалар тотып, җәннәтләрдә дә аерым район ишекләреннән кергән насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик ва шһаду ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.